गुड मॉर्निंग छोकराओ, केम छो भाई? मजामां? जुओ भाई, स्टार्ट करीशुं भाई। आज आपणे दाखला जे सूत्र जोया था भाई आपणे लास्ट टाइम, एनी उपरथी बहु ज बधा दाखला छे भाई आपणे जोई लईशुं। अत्यंत सहेला सहेला दाखला छे भाई आ चेप्टरमां। मस्त सूत्र, किंमत, जवाब, कोई बबाल ज नहीं दाखलाओमां। हाँ, पण खाली भाई दाखला तमने प्रोपर सूत्रों आवडवा जोईए। जुओ, सौथी पहेला भाई जोजो, तमारो उदाहरणनो पहेलो दाखलो छे। शुं कहे छे रकम? जोजो, उदाहरणनो दाखला नंबर पहेलो, रकम जोजो भाई शुं कहे छे तमने। रकम तमारी आवी छे, एक समक्षितिज समान चुंबकीय क्षेत्रमां 6.7 10⁻² मीटर एम्पियर मीटर स्क्वेर। 6.7 10⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वेर। भाई जुओ, आ चूड़ामो आपी तमने चुंबकीय डायपोल मोमेंट। समक्षितिज राखेल चुंबकीय सोय पोतानी शिरोलंब भौमितिक अक्षने अनुलक्षीने 6.7 सेकंड में 10 दोलनो पूर्ण करे छे। 6.7 सेकंड में 10 दोलनो पूर्ण करे छे। तो भाई तमे आवर्तकाल लखो। आवर्तकाल तो शू लखाय? आवर्तकाल कई रीते शोधाय? T/n। भाई 10 दोलनों माटे लागतो समय 6.7 सेकंड छे, तो एक दोलन माटे लागतो समय केटलो? एने शू कहेवाय भाई? आपणो आवर्तकाल। जुओ, केटलो समय लागे छे? 6.7 अने दोलनो केटला? 10। तो आवर्तकाल केटलो थशे? 0.67 सेकंड। आवडे भाई, आ तमारो आवर्तकाल थयो। आ भ्रमणाक्षने अनुलक्षीने तेनी जड़त्वनी चाक मात्रा आपी छे 7.5 10⁻⁶। भाई जड़त्वनी चाक मात्रा एटले आई वडे दर्शावाय। जड़त्वनी चाक मात्रा आई केटली आपी? जला भूली गयो पाछो, उमर थईने એટલે આવું રહેવાનું। 7.5 10⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वेर। भैया तमारी जड़त्वनी चाक मात्रा थी। शू शोधवानुं छे? जोजो भाई ध्यानथी। तो लगाडेलू बाह्य चुंबकीय क्षेत्र केटलू होय? भाई तमारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र शोधवानुं छे। केटला टेस्ला थाय? भाई जुओ, अहींया तमारे सिंपल आवर्तकाळनुं सूत्र लखवानुं। जुओ भाई, आवर्तकाळनुं सूत्र तमारुं शुं थशे? 2π√। भाई आपणे जोयुं तुं 2π√i/mb। 2π/√i/mb। भैया तमारा आवर्तकाळनुं सूत्र थयुं। जुओ, तमारे शुं करवुं छे? चुंबकीय क्षेत्र शोधवुं छे। सिंपल, पहेला बंने बाजू वर्ग लई लो, तो t² बराबर शू थशे? 4π² i/mb। चलो, चुंबकीय क्षेत्र ने सूत्र नो करता बनाई दो। आपणे b शोधवुं छे भाई, तो 4π² i/mt²। आવું થાય भाई। आ छेदमां नाखी दीधुं, b ने करता बनाई दीधो, तो b शू लखाय? 4 पाई केटलू छे भाई? 3.14 आई जड़त्वनी चाक मात्रा शू थशे भाई? 7.5 10⁻⁶ अपॉन, भाई जोजो ध्यानथी, अपॉन mt²। भाई चूड़ामो केटली छे? 6.7 10⁻²। अने आवर्तकाल केटलो छे भाई? 0.67 નો સ્ક્વેર। आवडे भाई? सिंपल भाई, आनो सादुरूप आपी आनु अने जवाब लखो। तमारो जवाब आवशे जोजो 9.8 10⁻³ टेस्ला। 9.8 10⁻³ टेस्ला। भैया तमारू चुंबकीय क्षेत्र थाय। सिंपल भाई, खाली आवर्तकाळनुं सूत्र आवडવું જોઈએ। 2π√i/mb वर्ग लई लो, b ने करता बनावो, जवाब पूरो दाखलो। भाई मजा आई गई। जुओ, एना पछी उदाहरणनो बीजो दाखलो छे। दाखलो अत्यंत सहेलो ज छे, पण भाई वस्तुओ थोड़ी वधारे पूछी छे। जोजो,
રકમ આવી કે છે 800 ગોસ જેટલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્ર સાથે 30 ડિગ્રીનો કોણે એક નાનો ગજિયો ચુંબક મૂકતા તે 0.016 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર જેટલું ટોર્ક અનુભવે છે. જોજો 800 ગોસનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું છે ભાઈ. 800 ગોસ એટલે 10⁻⁴ ટેસ્લા થાય. ભાઈ આપણો એસઆઈ એકમ ટેસ્લા છે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો, એટલે આપણે એને ટેસ્લામાં ફેરવવું પડે. જુઓ 800 × 10⁻⁴ ટેસ્લા થાય. 2 મીંડા લઈ લો, -2 થઈ જશે. ભાઈ કેટલા કોણે કીધું છે? 30 ડિગ્રીના કોણે. અને ટોર્ક કેટલું લાગે છે? જુઓ ટોર્ક તો બરાબર 0.016 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, આટલું ટોર્ક અનુભવે છે. તો પહેલું શું પૂછે છે? જોજો આ ચુંબકની ચુંબકીય દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા કેટલી હશે? ભાઈ ચુંબકની ચુંબકીય દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા એટલે ભાઈ ચુડામો. તો જુઓ ભાઈ ચુંબક પર લાગતું ટોર્ક, ભાઈ ચુંબક પર લાગતું ટોર્ક એનું આપણે મૂલ્ય જ લખીએ છીએ સીધું ભાઈ. તો મૂલ્ય શું લખાય? ટો બરાબર mb sin થીટા. કોને કરતા બનાવો ભાઈ? તો કે ભાઈ m ચુડામો શોધવી છે, કરતા બનાવો તો ટો અપોન b sin થીટા થશે. થીટાની કિંમત 30 ડિગ્રી છે ભાઈ. ચલો કિંમત મૂકીએ. જુઓ ચુડામો શું આવશે? ટોર્ક કેટલું? 0.016. ચુંબકીય ક્ષેત્ર જુઓ ભાઈ 8 × 10⁻² છે અને sin 30 1/2 થાય છેદનો છેદ અંશમાં. ખબડી ભાઈ જુઓ અહીંયા આગળ તમે સાદુરૂપ આપીને જવાબ લાવો. 10 ની ઉપર -2 + 2 થશે. સાદુરૂપ આપીને જવાબ લાવો 0.4 આવશે. એમ્પિયર એકમ ભૂલવાનો નહીં ક્યારેય. અડધો માર્ક કપાઈ જાય, ખાલી મફતના માર્ક કાપવા નહીં દેવાના ભાઈ. ઓકે ભાઈ જુઓ આ ચૂડામો લઈ આવ્યા. બીજું શું પૂછે છે? જોજો બી ભાગમાં આવું કહે છે, જોજો ધ્યાનથી. ચુંબકને તેની સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાંથી અસ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં લઈ જવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? ભાઈ સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિ એટલે શું ખબર છે? ચુંબક તમારા ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર હોય, સમાંતર, તો એ સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિ કહેવાય. અને અસ્થાયી સમતોલન એટલે શું? આખી ડાયપોલ ચુંબકીય ક્ષેત્રને ઊંધી ગોઠવાઈ જાય, એને અસ્થાયી સમતોલન કહેવાય. તો જોજો ભાઈ ચુંબકને સ્થાયી સમતોલનમાંથી અસ્થાયી સમતોલનમાં લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, સિમ્પલ ભાઈ સ્થાયી સમતોલન એટલે થીટા 0 હોય. અસ્થાયી સમતોલનમાં ભાઈ ડાયપોલ આખી ઊંધી ગોઠવાઈ જાય, એટલે અસ્થાયી સમતોલન એટલે થીટા તમારો 180 ડિગ્રી થઈ જાય, આખી ડાયપોલ ઊંધી થઈ જાય. તો એના માટે કરવું પડતું કાર્યનું સૂત્ર શું લખાય ભાઈ? W બરાબર mb ઇન્ટુ cos થીટા 1 - cos થીટા 2. સૂત્ર આવડવું જોઈએ. મૂકી દો કિંમતો. ચૂડામો ઓલરેડી લઈ આવ્યા છો ભાઈ. જુઓ આ cos 0 થશે, cos થીટા 2 cos 180 એટલે cos પાઈ પણ લખાય ભાઈ. જુઓ ચૂડામો કેટલી? 0.4. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે ભાઈ? 8 × 10⁻². cos 0 1 cos પાઈ -1 થાય, માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. 1 + 1 શું થઈ જાય? 2. જુઓ 0.4 × 8 × 2
10⁻². કેટલું કાર્ય કરવું પડ્યું જુઓ ભાઈ, 8 દુ 16, 16 ચોક 64. ભાઈ 8 દુ 16 ને 16 ચોક 64 એટલે 6.4 10⁻² થશે. ભાઈ જુઓ તમારું 6.4 10⁻² લખો, આટલા જૂલ કાર્ય થયું. એટલે આપણને જવાબ આવો જ આપ્યો છે 0.064 જૂલ. આ કરવું પડતું કાર્ય થઈ ગયું. ક્લિયર? એના પછી ભાઈ ત્રીજો ભાગ જોજો શું પૂછે છે. સી એવું કહે છે તમને કે હવે આ ચુંબકને બદલે 1000 આંટાઓ અને 2 × 10⁻⁴ મીટર² જેટલા આડછેદના ક્ષેત્રફળ વાળો સોલેનોઇડ લઈએ તો તેની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉપરોક્ત ગજિયા ચુંબક જેટલી જ મેળવવા માટે તેમાંથી કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવો પડે? જોજો ભાઈ તમને એવું કહે છે 1000 આંટાઓ, 1000 આંટાઓ અને ક્ષેત્રફળ ભાઈ 2 × 10⁻⁴ મીટર² કીધું છે. આટલું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ભાઈ સોલેનોઇડની અને ગજિયા ચુંબકની ચૂડામો સરખી જ છે એવું કીધું છે. સોલેનોઇડની ચૂડામો અને ગજિયા ચુંબકની ચૂડામો 0.4 એમ્પિયર મીટર². તો સોલેનોઇડમાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધો. ભાઈ ચુંબકની ચૂડામો હોય તો સૂત્ર શું હતું ભાઈ? તું લપ ના કર. અને ભાઈ સોલેનોઇડની ચૂડામો હોય તો શું આવે જુઓ, તમારે આખું લખવાનું. હું લખું જ ચૂલો હેડો. ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, સોલેનોઇડની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ શું થાય? હે આઈએ પધારીએ ચૂડામોજી રે, આઈએ પધારીએ ચૂડામોજી રે. ભાઈ MS = શું થશે? યસ. તો આનો મતલબ શું થયો? આપણે પ્રવાહ શોધવાનો જ ભાઈ. MS/ના. જુઓ ચૂડામો કેટલી ભાઈ? 0.4. આંટાઓ કેટલા છે ભાઈ? 1000. ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 2 × 10⁻⁴. ઉપર લઈ લો +4 થશે. 4000 / 2000 એટલે ભાઈ 2 એમ્પિયર આવી જાય. મસ્ત ભાઈ, મસ્ત દાખલો, સરસ છે ભાઈ. પણ ખાલી લાંબો છે ભાઈ, બીજું કંઈ નહીં. બાકી દાખલો મસ્ત સહેલો જ છે. જુઓ એના પછી હવે ભાઈ તમારા સ્વાધ્યાયમાં દાખલા છે. જોજો સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર છે તમારો 3. જોજો ભાઈ સ્વાધ્યાયનો 3 દાખલો શું કહે છે અહીંયા આગળ કે 0.25 ટેસ્લા જેટલા સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં. જોજો સ્વાધ્યાયનો 3 ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું છે 0.25 ટેસ્લા. જોજો ધ્યાનથી. એક ટૂંકા ગજિયા ચુંબકને તેની અક્ષ ક્ષેત્ર સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે. θ 30 ડિગ્રી આલ્યો છે ભાઈ. તે રીતે મૂકતા તેના પર કેટલું ટોર્ક? 4.5 10⁻² મીટર. ટોર્ક કેટલું લાગે છે? 4.5 10⁻² ન્યૂટન × મીટર જેટલું ટોર્ક અનુભવે છે. તો આ ગજિયા ચુંબકની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ શોધો. ભાઈ ચૂડામો કેટલી થાય? એમ્પિયર મીટર² એનો એકમ થાય. જુઓ ટોર્ક આપ્યું જ છે ભાઈ. પાછું શું થઈ જશે ભાઈ? સૂત્ર કિંમત જવાબ હે 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 હે. જુઓ ભાઈ ચુંબક પર લાગતું ટોર્કનું મૂલ્ય. ચલો ભાઈ ટોર્કનું મૂલ્ય શું લખાય? τ = mb sin θ. ચલો એમને કરતા બનાવો ભાઈ તો τ/b sin θ થાય. થીટા કેટલો? 30 ડિગ્રી. ચલો θ 30 ડિગ્રી લઈ લો. τ કેટલું? 4.5 10⁻². ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું ભાઈ? 0.25.
sin 30 શું થાય ભાઈ 1/2 છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે એટલે શું થશે આ 9 ગુણ્યા 4 ભાઈ આ 0.25 એટલે 1/4 થાય કે એલસીડી કરી નાખશો ચાલશે ભાઈ જુઓ એટલે તમારો ચૂડામો શું થશે 9 ચોક 36 ગુણ્યા 10 ની -2 એટલે 0.36 એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર થાય આ તમારો જવાબ ક્લિયર ભાઈ જુઓ આ શું થઈ ગયું ભાઈ તમે અહીંયા આગળ જવાબ લઈ આવ્યા તમારો કે ચુંબક પર લાગતું ટોર્કનું મૂલ્ય શું હતું ભાઈ તમારું જુઓ ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ mb sin થીટા એની ઉપરથી ભાઈ તમે ચૂડામો લઈ આવ્યા જુઓ ચૂડામો શું આવી ગયો ભાઈ 0.36 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર ક્લિયર જુઓ એકદમ સિમ્પલ દાખલો હતો તમારો ઉદાહરણનો સ્વાધ્યાયનો ત્રીજો દાખલો જોજો હવે જોઈશું ભાઈ સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો મેં કીધું ને ભાઈ મસ્ત મસ્ત સિમ્પલ એકદમ દાખલીઓ જ છે તમારી સૂત્ર કિંમત જબ હે સૂત્ર કિંમત જબ હે સૂત્ર કિંમત જબ જોજો ભાઈ ધ્યાન રાખજો શું કહે છે ભાઈ આગળનો દાખલો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર ચોથો જો ભાઈ રકમ શું કહે છે તમને સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો ભાઈ 0.32 જૂલ પર ટેસ્લા જેટલી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા ભાઈ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ 0.32 જૂલ પર ટેસ્લા આ બી એકમ કહેવાય ભાઈ 0.32 જૂલ પર ટેસ્લા ચૂડામોનો એકમ કઈ રીતે આવ્યો પેલા સૂત્ર ઉપરથી જ ભાઈ ટો બરાબર mb sin થીટા એમને કરતા બનાવો તો ટો બાય બી થાય ટોનો એકમ જૂલ અપોન બી નો ટેસ્લા એટલે આવો એકમ બી લખાય જુઓ કિંમત કેટલી છે 0.32 એક ટૂંકા ગજિયા ચુંબકને 0.15 ટેસ્લા જેટલા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે ભાઈ 0.15 ટેસ્લા જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર પહેલું શું કહે છે સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં અને અસ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં તેનું ભાઈ એની સ્થિતિ ઉર્જા શોધવાની છે ભાઈ નમન કેવું હશે એવું પૂછ્યું છે ને આ બંને સ્થિતિમાં તેની ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા પૂછી છે ભાઈ ફરી વખત સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં જોજો સ્થાયી સમતોલન જોજો ચુંબકીય ડાયપોલની સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં થીટા 0 હોય સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં ભાઈ એમ અને બી પરસ્પર સમાંતર હોવાથી થીટા 0 થાય ખબડી અને ભાઈ આની ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા તમે લખો ડાયપોલની ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા તો ભાઈ એનો જવાબ આવશે U બરાબર -m.b -m.b તો -mb cos થીટા થાય ભાઈ થીટા તમારો અહીંયા 0 છે તો -mb cos 0 થઈ જશે cos 0 શું થાય 1 જ થાય m કેટલા છે 0.32 આ 0.15 અને cos 0 1 થાય પછી આનો ગુણાકાર કરો તમારો જવાબ -0.048 થાય આ મિનિમમ સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય ક્લિયર અને ભાઈ જો ચુંબકીય ડાયપોલ અસ્થાયી સંતુલનમાં હોય ચુંબકીય ડાયપોલ અસ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાં હોય એટલે કે એમ અને બી
પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, ઊંધી ગોઠવાઈ જાય ડાયપોલ, હમણાં જ કીધું હતું ને, અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી થીટા 180 ડિગ્રી થાય. જોજો ધ્યાનથી. તો ભાઈ આપણી જે ચુંબકીય સ્થિતિ ઉર્જા છે એનું સૂત્ર લખું તો -mb cos થીટા થાય. થીટાની કિંમત પાઈ મૂકી દો એટલે કે 180 cos 180 કે cos પાઈની કિંમત -1 થાય. જુઓ આ -m કેટલા 0.32, ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.15 અને cos 180 -1 થાય. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, તમે સ્થિતિ ઉર્જા લાવો, ચુંબકીય જવાબ આવશે +0.048 જૂલ. આ મહત્તમ સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. ખબર પડી? અસંતુલિત મતલબ અસ્થાયી સમતોલનમાં શું થાય ભાઈ? મેક્સિમમ થઈ જાય. જો એના પછી સ્વાધ્યાયનો 5મો દાખલો, રકમ શું કહે છે જોજો. 2.5 × 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, 2.5 × 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર ભાઈ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, અને અત્યંત નજીક વીંટાળેલા 800 આટાઓ. ભાઈ 800 આટાઓ આપ્યા છે તમને, જોજો. ધરાવતા એક સોલેનોઇડના વાઇન્ડિંગમાંથી 3 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. 3 એમ્પિયર. શું કહે છે ભાઈ? તો ત્યારે તેની ચુંબકીય મોમેન્ટ શોધો. ભાઈ તે કઈ રીતે ગજિયા ચુંબકની જેમ વર્તે છે? સિમ્પલ ભાઈ અહીંયા આગળ જોજો, સોલેનોઇડની ચૂડામો શોધવાની છે. ભાઈ શું આવે? સોલેનોઇડની ચૂડામો આપણને ખબર છે, સોલેનોઇડની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ. આઈએ પધારીએ ચૂડામોજી. ભાઈ અતિથિ દેવો ભવ, n ટાઈમ્સ આંટા હોય તો n વખત લેવું પડે. સિમ્પલ 800, પ્રવાહ કેટલો 3, ક્ષેત્રફળ 2.5 × 10⁻⁴. જુઓ અહીંયા ભાઈ ગુણાકાર કરીને જવાબ લાવીશું, તમારો જવાબ આવશે 0.6 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. ભાઈ જુઓ, સોલેનોઇડમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા, સોલેનોઇડમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા તેનો દરેક આંટો સૂક્ષ્મ ચુંબક તરીકે વર્તે છે. સૂક્ષ્મ ચુંબક તરીકે વર્તે છે અને આ દરેક આંટાઓ વડે ઉદ્ભવતી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનો તમારે આખું લખો ને, ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ નો સરવાળો કરતા પરિણામી ચૂડામો મળે. ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ મળે. આમ સોલેનોઇડ ગજિયા ચુંબક તરીકે વર્તે છે. કારણ કે એ ચૂડામો ઉત્પન્ન કરે ભાઈ. ક્લિયર? જો સિમ્પલ છે એકદમ ભાઈ. છઠ્ઠો દાખલો,
ટુ બી કન્ટિન્યુડ છે. આમ જોવા જાવ તો ઉપરયુક્ત સોલેનોઇડને તેની અક્ષ 0.25 ટેસ્લા જેટલા સમક્ષિતિજ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્ર સાથે 30 ડિગ્રીના ખૂણે મૂકવામાં આવે ત્યારે તેના પર લાગતું ટોર્ક શોધો. ભાઈ 0.25 ટેસ્લાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.25 ટેસ્લા છે. ખૂણો 30 ડિગ્રીનો આપ્યો છે. તો તમારે ટોર્કનું મૂલ્ય શોધવાનું છે ભાઈ. સિમ્પલ. ટોર્કનું મૂલ્ય શું થાય? ટો બરાબર mb sin થીટા. ચલો તો આ ટોર્ક શું લખાશે ભાઈ? mb sin થીટા. થીટા તમારો 30 ડિગ્રી થશે. ચલો તો ટોર્ક ટો બરાબર, જો ચૂડામું કેટલી લાયા હતા? આર્યું 0.6. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે? 0.25 અને sin 30 શું થાય? 1/2. સાદુરૂપ આપીને જવાબ લાવો ભાઈ. ટોર્ક આવી જશે 0.075 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. શું લઈ આવ્યા ભૈયા તમે? ટોર્કનું મૂલ્ય 0.075 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર તમારું ટોર્ક આવી જશે. ક્લિયર? જુઓ હવે ભાઈ સ્વાધ્યાયનો 7મો દાખલો. નાના ભાઈ બચુકડા દાખલીઓ છે બધી. જુઓ શું કહે છે. 1.5 જૂલ પર ટેસ્લા જેટલી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા ચૂડામો કેટલી છે જોજો. 1.5 જૂલ પર ટેસ્લા અથવા એમ્પિયર મીટર સ્ક્વેર લખાય. એક ગજિયા ચુંબકની અક્ષ 0.22 ટેસ્લા. ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપ્યું છે 0.22 ટેસ્લા. બી 0.22 ટેસ્લા છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં છે. હવે આ ગજિયા ચુંબકને ભ્રમણ આપીને તેની અક્ષ, પહેલું ચુંબકીય ક્ષેત્રની ને લંબ અને બીજું ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવવા માટે બાહ્ય ટોર્ક વડે કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? અને ઉપરના વિભાગ એના બંને કિસ્સા 1 અને 2 માં ગજિયા ચુંબક પર લાગતા ટોર્ક પણ શોધો. ભાઈ ટોર્ક પણ શોધવાનું છે, પણ પહેલા જુઓ શું પૂછે છે. ભાઈ ગજિયા ચુંબકને ભાઈ પહેલા ક્યાંથી ક્યાં ફેરવવાનું છે? જુઓ 0 માંથી લંબ એટલે કે 90 ડિગ્રી. એ ભ્રમણ આપતા કરવું પડતું કાર્ય. ભ્રમણ આપતા કરવું પડતું કાર્ય શું આવે ભાઈ? આપણું સૂત્ર કરવું પડતું કાર્યનું W બરાબર mb cos થીટા 1 માઇનસ cos થીટા 2. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ ભાઈ. mb ચલો cos થીટા 1 શું થશે? cos 0 માઇનસ cos 90. મૂકો કિંમત. કેટલી છે ચૂડામો? 1.5. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું ભાઈ? 0.22. cos 0 1 ને cos 90 0. તો જુઓ તમારું પહેલું કાર્ય શું આવી જશે ભાઈ? 0.33 આવી જશે. તો W પહેલો જવાબ આવ્યો 0.33 જૂલ. ક્લિયર? બીજું ભાઈ આમાં એવું કીધું છે ગજિયા ચુંબકને 0 થી 180 ડિગ્રીએ ભ્રમણ આપવા કરવું પડતું કાર્ય. ગજિયા ચુંબકને ભાઈ 0 થી 180 ડિગ્રી ભ્રમણ આપવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. ભાઈ તો આ કરવું પડતું કાર્ય શું લખાય? W ડેશ લખું ભાઈ. mb ડાયરેક્ટ જ લખી કાઢું છું. થીટા 1 0 અને થીટા 2 cos 180. ક્લિયર? ચલો ચૂડામો તો 1.5 જ છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.22 જ છે. cos 0 1 થશે. cos પાઈ -1 થશે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય. 1 + 1 2 થાય. ભાઈ આના કરતાં ડબલ થશે ને, એનું એ જ છે, ખાલી 2 વડે ગુણાયું તો કાર્ય કેટલું? 0.66 જૂલ. સિમ્પલ ભાઈ.
અને બીજા ભાગમાં શું કહે છે ભાઈ, આ એ વિભાગમાં જે તમે ભ્રમણ આપ્યું એ દરેકમાં લાગતું ટોર્ક શોધો. તો જુઓ, જ્યારે પહેલામાં ભ્રમણ શું આપ્યું ભાઈ, 90 ડિગ્રી. તો 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપતા લાગતું ટોર્ક, ભાઈ 90 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપતા લાગતું ટોર્ક શું લખાય? ટો બરાબર mb sin થીટા. mb sin 90 થશે ભાઈ. જુઓ, sin 90 ની કિંમત તો શું થાય? 1. ચૂડામો કેટલી છે? 1.5. ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે 0.22 અને sin 90 1 જ આવ્યું. તો ટોર્ક શું થઈ ગયું ભાઈ? પાછું 0.33 જ આવશે. જોજો, જૂલ અથવા ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર આવું લખાય. અને આમાં આવું બી કહે છે કે બીજું 180 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપતા 180 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપતા લાગતું ટોર્ક. ચલો ભાઈ, 180 ડિગ્રીનું ભ્રમણ આપતા કેટલું ટોર્ક લાગે? mb sin થીટા. પણ થીટા હવે 180 ડિગ્રી છે. સાઇન 180 ડિગ્રી ભાઈ શું થઈ જાય? 0. તો બીજું ગમે તે ગુણો, જવાબ 0 જ આવે ભાઈ. બીજું કંઈ પણ ગુણશો તમારો જવાબ ભાઈ 0 જ આવશે. જુઓ, આ તમે ટોર્ક લઈ આવ્યા. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. અત્યંત સહેલો દાખલો છે ભાઈ, પણ તમને ખબર પડવી જોઈએ તમને પૂછ્યું શું છે. ક્લિયર? જુઓ ભાઈ, હજી આ મેથડના 2 નાના નાના દાખલા છે, જોઈ જ લઈશું. સ્વાધ્યાયનો 8મો અને 9મો દાખલો ભાઈ. જોજો, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 8 અને 9. જોજો શું કહે છે. જોજો ભાઈ, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 8મો રકમ શું કહે છે? જોજો ભાઈ, તમારી સિમ્પલ છે. રકમ આવી છે ભાઈ કે 2000 જેટલા અત્યંત નજીક વીંટાળેલા આંટાઓ તથા 1.6 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. આંટાઓ આપ્યા છે ભાઈ 2000 અને આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે ભાઈ 1.6 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. જોજો, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા એક સોલેનોઇડને તેના મધ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી શિરોલંબ અક્ષની આસપાસ સમક્ષિતિજ સમતલમાં મુક્તપણે ભ્રમણ કરી શકે તે રીતે લટકાવી તેના વાઇન્ડિંગમાંથી 4 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે. કેટલો પ્રવાહ પસાર કર્યો? 4 એમ્પિયર. શું પૂછે છે? જોજો, પહેલું તેની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ શોધો. સિમ્પલ ભાઈ. ચલો, ચૂડામોનું સૂત્ર ભાઈ શું આવશે? આઈએ પધારીએ n ટાઈમ્સ ચૂડામો જી. લો ભાઈ, આંટાઓ કેટલા? 2000. પ્રવાહ કેટલો? 4. 1.6 10⁻⁴. ક્લિયર? ભાઈ જવાબ લાવો. તમારો જવાબ આવશે અહીંયા આગળ 0.33. સોરી ભાઈ, 1.28 જવાબ આવશે. 1.28 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. ભાઈ આ તમારી ચૂડામો આવી ગઈ. જોજો શું કહે છે ભાઈ. બીજો એવો સવાલ પૂછે છે અહીંયા આગળ, સોલેનોઇડની અક્ષ સાથે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવતી દિશામાં. ભાઈ ખૂણો 30 ડિગ્રીનો છે અને ભાઈ શું કીધું છે? જોજો, 7.2 10⁻² જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, 10⁻² ટેસ્લા. બરાબર? તો ત્યારે સોલેનોઇડ પર લાગતું પરિણામી ચુંબકીય બળ તથા ટોર્ક શોધો.
જોજો ભાઈ સોલેનોઇડ પર લાગતું ચુંબકીય બળ લખો, જોજો ધ્યાનથી ભાઈ સોલેનોઇડ પર લાગતું ચુંબકીય બળ. હવે ભાઈ સોલેનોઇડ બી કોની જેમ વર્તે? ગજિયા ચુંબકની જેમ. તો એની ઉપર લાગતું બળ લખો તો ભાઈ નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલ પર લાગતા બળનો સરવાળો થાય. તમને મને ખબર છે ભાઈ કે નોર્થ પોલ કે સાઉથ પોલ ધ્રુવ પર લાગતું બળનું સૂત્ર શું આવે? બાપ. બાપ આખિર બાપ હોતા है. હાય જુઓ પીબી, અને ભાઈ સાઉથ પોલમાં માઇનસ પીબી લખવું પડે, કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર નોર્થમાંથી બહાર નીકળે તો સાઉથમાં દાખલ થાય, એટલે પેલું ધન લો તો પેલું ઋણ લેવું પડે. તો જુઓ ચુંબકીય બળ શું થઈ ગયું? 0. અને ભાઈ ટોર્ક લખું, ટોર્ક, તો ટોર્કનું મૂલ્ય શું લખાય? mb sin થીટા થાય. ભાઈ જુઓ ભાઈ કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયા આગળ, mb sin 30 થશે. જુઓ ધ્યાનથી ભાઈ ચૂડામો કેટલી છે અહીંયા આગળ? 1.28. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે ભાઈ? 7.5 10⁻², અને sin 30 ની કિંમત 1/2. જુઓ ભાઈ સાદુરૂપ આપીને લખો, તમારો જવાબ આવશે 0.048. 0.048 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર થાય જવાબ. બહુ સહેલા દાખલા છે ભાઈ. ને જુઓ ભાઈ આજનો છેલ્લો દાખલો જોઈ લઈએ, સ્વાધ્યાયનો 9મો દાખલી છે આ બી. 16 આંટાઓ 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા અને 0.75 જેટલો પ્રવાહ. 16 આંટાઓ છે, જોજો ત્રિજ્યા છે 10 સેન્ટીમીટર. r = 10 સેન્ટીમીટર. 10 સેન્ટીમીટર લખવું એટલે મીટરમાં ભાઈ 0.1 મીટર થઈ જશે. જોજો ધ્યાનથી શું કહે છે અહીંયા આગળ ભાઈ? 0.75 એમ્પિયર પ્રવાહ આપ્યો છે, 0.75. રકમમાં શું કહે છે? ધ્યાનથી જોજો આગળ. વર્તુળાકાર ગૂંચળું છે, કોઇલ વર્તુળાકાર છે ભાઈ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર 5 × 10⁻² ટેસ્લા છે. વર્તુળાકાર ગૂંચળું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ સ્થાયી સમતોલન સ્થિતિમાંથી તેને સહેજ ચલિત કરી છોડી દેતા તે શિરોલંબ અક્ષની આસપાસ 2 સેકન્ડ ઇન્વર્સ જેટલી આવૃત્તિથી સરળ આવર્ત દોલનો કરે છે. આવૃત્તિ આપી છે ભાઈ 2 સેકન્ડ ઇન્વર્સ, હર્ટ્ઝ બી કહેવાય. આવૃત્તિ ડાયપોલની જેટલી આવૃત્તિથી. તો ભ્રમણાક્ષને અનુલક્ષીને તેની જડત્વની ચાક માત્રા શોધો. ભાઈ જડત્વની ચાક માત્રા એટલે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર થાય. જુઓ કશું જ નથી કરવાનું તમારે, આવૃત્તિનું સૂત્ર વાપરવાનું ભાઈ. જોજો આપણે પહેલો જ દાખલો ગણ્યો તો આજે આવર્તકાળ હતો. આપણે અહીંયા ચુંબકીય ડાયપોલની આવૃત્તિનું સૂત્ર વાપરવાનું. ચલો આવૃત્તિ શું થશે કહો? F = શું આવશે ભાઈ? આવર્તકાળ શું હતું? 1/2π √MB/I. તો અહીંયા શું થશે? 2π √I/MB. ઊંધું થઈ જાય ને ભાઈ. 2π √I, ભાઈ 2π √I/MB શું હતું? સોરી, આ આવર્તકાળનું હતું એટલે આવૃત્તિનું ઊંધું થઈ જશે. જોજો ભાઈ આ તમારું આવર્તકાળનું સૂત્ર છે. ચુંબકીય ડાયપોલનો આવર્તકાળ છે ભાઈ 2π √I/MB, એટલે આવૃત્તિનું સૂત્ર થશે ભાઈ એનાથી ઊંધું. F = 1/2π √MB/I. ભાઈ જુઓ રકમમાં આપણને ચૂડામો નથી આપી. પહેલા તો I શોધવાનું છે એટલે પહેલા બંને બાજુ વર્ગ લઈ લો ભાઈ. ચલો તો F² = 1/4π² MB/I થશે. I ને કરતા બનાવી દો ચૂડામો ભાઈ. જોજો અને ચૂડામોની કિંમત શું મૂકી દો? નિયા. જોજો
અને 4π²f થશે. અને જ્યાં ભાઈ વર્તુળાકાર ગૂંચળાનું ક્ષેત્રફળ શું લેવાય? πr². તો ક્ષેત્રફળ તમારું πr² થઈ જશે. જોજો તો ભાઈ શું આવશે? જડત્વની ચાક માત્રા ભાઈ I બરાબર n I એની જગ્યાએ πr² આવશે b/4π²f. એકવાર પાઈ ઉડાડી બી શકશો, પછી છેલ્લે ઉડાડી દઈએ. ચલો આંટાઓ મૂકી દો ભાઈ. કેટલા છે? 16. પ્રવાહ કેટલો છે? 0.75. એકવાર પાઈ ઉડાડ દઉં છું, છેદમાં મૂકી દઈશું 3.14. ત્રિજ્યા 0.1 ચુંબકીય ક્ષેત્ર 5 × 10⁻²/4. એકવાર પાઈ બચ્યું 3.14 અને આવૃત્તિ કેટલી છે ભાઈ? 2 સેકન્ડ ઇનવર્સ. જો ભાઈ આનો જવાબ લાવી દો. તમારો જવાબ આવશે 1.194 10⁻4. 1.194 10⁻4. સાદુરૂપ આપીને જવાબ લાવો ભાઈ. આવો જવાબ આવી જશે કિલોગ્રામ × મીટર². એટલે 1.2 લખાય ભાઈ પાછળ, રાઉન્ડ ઓફ કરો. એટલે આ તમારો જવાબ થઈ ગયો જડત્વની ચાક માત્રાનો. આવડે ભાઈ? ખાસ ધ્યાન રાખજો. જુઓ ભાઈ, એકદમ સિમ્પલ દાખલા થયા તમારા. હા, જુઓ બધા સેમ સૂત્ર હતા, એકદમ ઇઝી. એ બધા દાખલા આપણે જોઈ લીધા ભાઈ. આવડશે? જુઓ ભાઈ, હા, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભાઈ આમાં નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું. અત્યારે આટલું રાખીએ છીએ. વ્યવસ્થિત ગણી અને પ્રિપેર કરી કાઢજો. આમ બી સહેલા દાખલા છે, સૂત્ર કિંમત જવાબવાળા. મળીએ ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, સી યુ, ટાટા, સબ્બા ખેર, સાયોનારા, અસ્તલા વેસ્તા, ખુદા હાફિઝ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. ટાટા, બાય.